ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतां चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं इह जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकनिचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 17 18 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 17 ಯುಗಾನಿ ಯುಗಮಾನಂ ಚ धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानु चरितं यद् आश्चर्यतमं हरेः। शब्दार्थ युगानि द डिफरेंट एजेस, युगा मानम the duration of each age, cha as well as dharmaha the particular occupational duty, yaha cha and which yuge yuge in each and every yuga or particular age, avatara the incarnation, anucharitam and the activities of the incarnation, yet which ascharyatamam the most wonderful activities, Harehe of Lord Hari, of the Supreme Lord. Anuvada ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Please explain all the different ages in the duration of the creation and also the duration of such ages. Also tell me about the different activities of the different incarnations of the Lord in different ages. ಇದು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಓದೋದೀಗ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಶುಕಮುನಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಾವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ನಮ್ರತ ಭಾವನಾದಿಂದ ವಿಷಯ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು, ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ, ವಕ್ತ ಶುಕಮುನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಶುಕಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜಸ್, ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಏಜಸ್, ಪ್ರತಿ ಯುಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾನ, ಅವನದು ಲೀಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್, ಯಾರ್ದು ಮತ್ತಾರ್ದಲ್ಲ, ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಮೂರ ರಗಡ್ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡದ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮ. ಹಿಂದೆ ಹಂಗಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಿದ್ವಿ, ಆದಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡದಂತ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮಗೂಯಂ ಭಗವತೋ ಯ ಏತದ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಾ ಗೃಣನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದುಃಖಗ್ರಾಮಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯ ಏತದ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ, ನರಃ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಇದು. ಬರೀ ಈ ದೇಶ ಆ ದೇಶ, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಾಗ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನರ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯ ಏತದ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಗೃಣನ್ ಭಕ್ತ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದುಃಖ ಗ್ರಾಮಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ and all the incarnations of the Supreme Lord, although not different from Him, are emanations from the Supreme. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಭಗವಂತಂದು, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ವಿಷ್ಣುದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಅವ, ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10.8 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋರ್ಸ್ ನಾನೇ ಅಂತ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಜೀವ, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರು ಭಗವಂತನಿಂದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಿಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಏತೇ ಚಾಂಸ ಕಲಾಹ ಪುಂಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಹೃದಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಒಂದು 20 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿನೇ ಬಂತು, ಲಿಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್, ಚ ಅಂಶ, ನಿನ್ನುವೆ ಅಂಶ, ಕಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಶದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಅಂತ. ಏತೆ ಚಾಂಸ ಕಲಾಹ ಪುಂಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಈ ಯಾರು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದು? ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್. ಓ, ಏನಿದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಂದ್ರಾರಿ, ಇಂದ್ರನ ವೈರಿ. ಇಂದ್ರಾರಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮೃಡಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಭಗವಂತ ಅವಾಗ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, 2 ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಆದಿಪುರುಷ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Maharaj Parikshit inquired from the great and learned sage Shukadeva Goswami about the different activities of such incarnations, so that the incarnations of the Lord might be confirmed as his activities in the authoritative scriptures. Maharaja Parikshita ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅರ್ಥ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಾರ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೇಜ್. ಗ್ರೇಟ್, ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಇದು? ಇಲ್ಲೂ ರಗಡ್ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟ್ ಜನ, ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್! ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಅಲ್ಲ. ಶುಕಮುನಿದ ಅಂಥ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟರ್ನಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಶುಕಮುನಿದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ. ಹರೇ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಮತಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಧ್ಯಗಾನ್ ಮಹತ್ಜ್ಞಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣು ಜನ ಪ್ರಿಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಶುಕಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾನ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಮತಿ.
ಹರೇರಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಗುಣ ಬದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ್ನ? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಅವೇ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಇದು ಶುಕಮುನಿ, ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲವ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು. ಹರೇ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ, ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಶುಕಮುನಿಗೇನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಭಗವಾನ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರಿಪ್ಪ ಭಗವಾನ್. ರೂಪಾದಿಂಟ ಅರ್ಥ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲ, ನಾರದರಿಗೂ ಭಗವಾನ್, ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಭಗವಾನ್, ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್. ವ್ಯಾಸರು ಭಗವಾನೇ ಅವರು, ದೇವರೇ. ಇಲ್ಲೇ ಶುಕಮುನಿಗ ಭಗವಾನ್. ಯಾಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅವರಲ್ಲೇ? ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಇದೇ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ಗೊಂಬಿಗತೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ್ಗ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿ. ಆ ಭಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವ್ರ ಪವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಗ ಶಕ್ತಿಗ ಪವರ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ ಇದ್ದಾನ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಕೃಷ್ಣ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸನ್. ಆ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಗನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರದು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರು ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೇಜ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಗೋ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ. ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲೀಲಾ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಪಸ್. ವಾಮನ ಈಗ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ? ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ನ್ಯಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇತ್ತಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳ ಅವರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. might be confirmed by his activities in the authoritative scriptures. ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ ಅದರದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಏನೇನೋ AI ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಂದು, ಏನೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಂತ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂದು ಬಾಲರೂಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಅವಕ್ಕೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇರಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಕಥೆನೂ ಭಾಳ ಅವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಅವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಹೌದು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅಹೋಬಲಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇದೇ ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದರು. 9 ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ, 9 ದರ್ಶನ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ, ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಏನದ. ಅವರು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ 100% ಹಿಂಗ ಹಂಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಕೈತಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಜನ ಅಲ್ಲಿಯವರು. ಇದೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೇಳಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Maharaj Parikshit was not to be carried away by the sentiments of common man to accept an incarnation of the Lord very cheaply. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅವತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಯಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಶರೀರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, ಕಾಲು ಕೈ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ತಾವೆ 2 ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ. 2ನೇದು ಶರೀರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅರೆ ತೆಗಿರಿ ಹಂಗಾರ ಬಾಯಿ ನೋಡು, ನೀನು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಳುಕಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾವಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಂಧ ಪುಚ್ಚಿರಿಪ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಭಗವಾನ್ ಷಡ್ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ಇವಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದೇವರು. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಆ ಅವತಾರ, ಇವು ಅವತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರೇ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರಾಮ್ ಕೆ ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅವತಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ SP ಏನೋ ಇದ್ದವ, ನಾನು ರಾಧಾ ಅನ್ಕೋತ ಇದ್ದವ, ನಾನೇ ರಾಧಾ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಚೀಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇರ್ಬೋದು ಜಗ್ಗಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡು ಅವನು. ಮೂರ್ಖ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದು ದೇವ್ರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. MASS ಮಾಸ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ
Instead, he wished to accept the incarnation of the Lord by symptoms mentioned in the Vedic literature and confirmed by an acharya like Shukadeva Goswami. ನೋಡಿರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯ ಶುಕಮುನಿ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ. The Lord descends by his internal energy without any obligations to the laws of material nature, and thus his activities are also uncommon. ಭಗವಂತಗೆ ಅವತರಿಸ್ಬೇಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಅವತರಿಸ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನ? ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವನೀಗ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ದೇವಿಕೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರ ಪಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ಯಾಳ, ಅದಾಗ್ಯಾರೇನೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಲೀಲ ಅದ. ಆರ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. 4 ಕೈ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ತದೆ? ಆಯ್ತಾ? These specific activities of the Lord are mentioned, and one should know that the activities of the Lord and the Lord himself are identical due to being on the absolute plane. ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥಾ, ಕೃಷ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾಮದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ. ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಸಾದ ಅದು ದೇವರೇ, ಪ್ರಸಾದ ದೇವರೇ. ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದೇ ಗೋವಿಂದೇ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The Lord descends by his internal energy. ಆಯ್ತಾ? Thus, to hear the activities of the Lord means to associate with the Lord directly. ಈ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ 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 ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗ? ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ. And association with the Lord directly means purification from material contamination. ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಭೌತಿಕ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ಅದ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ, ಮಾಯಾ ಹೋ ಅಂಧಕಾರ, ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ವಾ ನಹಿ ಮಾಯಾ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ, ಮಾಯಾ ಹೋ ಅಂಧಕಾರ, ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಿ, ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ವಾನೈ ಮಾಯಕ ಅಧಿಕಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We have already discussed this point in the previous volumes. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿರ್ನಾಂ ಸಾಧರೋ ಧರ್ಮ ಸವಿಶೇಷ ಚ ಯಾದೃಶ ಶ್ರೇಣೀನಾಂ ರಾಜರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಧರ್ಮ ಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ಜೀವತಾಂ. ಇದಕ್ಕೂ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ.
please also explain what are generally the common religious affiliations of human society, as well as their specific occupational duties in religion, the classification of the social orders, as well as the administrative royal orders, and the religious principles for one who may be in distress. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. The common religion of all classes of human beings, regardless of whatever and whoever, whatsoever one may be, is devotional service. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಆ ಭಗವಂತಂದೇ ಅಂಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಕಾಮನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಏನದ? ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಟರ್ನಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. Even the animals may be included in devotional service of the Lord. And the best example is set by Sri Vajrangaji or Hanuman, the great devotee of Lord Sri Ram. As we have already discussed, even the aborigines and cannibals can also be engaged in devotional service to the Lord if they happen to be under the guidance of a genuine devotee of the Lord. In the Skanda Purana, there is a narration that a hunter in the jungle became the most enlightened devotee of the Lord by guidance of Sri Narada Muni. Therefore, devotional service to the Lord can be equally shared by every living being. ಇದು ಎಲ್ಲರದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹನುಮಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವಾನರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ವಾಯು ಅವತಾರ, ಆ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರಥಮ ಹನುಮನಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ಭೀಮ ಏವಚ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ. 3 ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಅವರು. 3 ಅವತಾರ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ? ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಯಾಡವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಒದ್ದಾಡ್ತಿತ್ತು. ನಾರದರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅರೀ, ಯಾರು ಇಷ್ಟು ನೀಚಿತಾನ? ಅರ್ಧ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದು, ರಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಸಾಯ್ಬೇಕೀಗ. ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಹಂಗ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅರ್ಧ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿವ ನೀಚ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾರದರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡಿಕೆ ಇವನು ಭೇಟಿ ಆದರು. ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮೃಗ ಆರಿ. ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಆರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿ. ಇಂಥ ನೀಚ ಮನುಷ್ಯ. ನಾರದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿ? ಅವನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫುಲ್ಲರ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ಒದ್ದಾಡೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದಂತ. ಒದ್ದಾಡ್ತಾವ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ? ಏನು ಪಾಪಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಟೆಯಾಡವ್ರೆ. ನಾರದರು, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಿನಗಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
Behold, this will be your future. ಒಂದೊಂದು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಾರಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇವು ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಾಪ. ನಾರದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಮುರಿದು ಬಗೆ ಎತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಊಟದ ಗತಿ ಏನು ಹಂಗಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ. ಆಯ್ತು, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ನಾರದ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ಆಜುಬಾಜು ಜನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೋಯ್ತು. ಸಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಾನೀಗ ಅವ ಮೃಗಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮೃಗದ ಮಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನೀಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಬಂದರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಕೈಲೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಭೇಟಿ ತರ್ತಿದ್ರು. ತರಬೇಕಂತದ ಸಂತರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಕ್ತರ ಕಡೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತರ್ತಿದ್ರು. ತರ್ತಾರೆ. ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ತರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಏನೇನೋ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಊಟದ್ದು ರಗಡು ಜಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ನಾರದರ ಸಂಘದಿಂದ. ಮುಂದೆ ನಾರದರು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರಂತ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ನೋಡೋಣ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರು. ಈ ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಿತ್ರ. ನಾರದರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ವತ ಮುನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ತಾನೆ, ಬರ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಾರದರು ಬರುವುದು ನೋಡಿ, ಮೃಗಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನಾರದ ಗುರುಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಿವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಾತಾನ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವನು, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿ ಇದು, ಅವು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿನೇ ಅರ್ಧ ಹೊಡಿತಿದ್ದ, ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದ, ಅರ್ಧ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಊರು ಒಂದು ಭದ್ರಾಪುರ, ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಆಗಲಿ ಪ್ರವಚನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ, ಎಲ್ಲೋ ದುಬೈನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದವ್ರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿರಾಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಇಲ್ಲರು ಯಾರು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂಗ ಮೃಗಾರಿ ಮಹಾನೀಚ ನಾರದರ ಸಂಘದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Religious application in terms of different countries and cultural circumstances is obviously not common religion of the human being. Rather, the basic principle is devotional service. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅದು ಬೇಕಾದಿರಲಿ, ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರದು ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್.
ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೇವಾ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ದೇಶ ಸೇವಾ, ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ, ಆ ಸೇವಾ, ಈ ಸೇವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅದ ಸೇವಾ ಮಾಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡು. ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯಾ ಸೇವಾದಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ಯಾರ. ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಿಫಲ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ ದುರಜನ ಚಪಲ ಸುಕಲ ಬಲಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ. ಮಾಯಾದಾಸ್ ಸದಾ ಉದಾಸ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಬಿಂದಾಸ್. ದಾಸರು ಖರೆ ನಾವು. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಮಾಯಾದಾಸ, ಸದಾ ಉದಾಸ. ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣನ ದೇಶ ಬಿಂದಾಸ್. ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಭವ್ಯಯಂ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡುವಂತ. Even if a particular type of religious principle does not recognize the supremacy of Supreme Lord, the followers still have to obey the disciplinary principles. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ, ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವುದು? ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ ಇದೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ. ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ 4 ಆಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗೃಹಸ್ಥ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಸನ್ಯಾಸ ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್. ಸರಿ ಫಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ತೋರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಸಮಾಜ, ಹಂದಿ ಸಮಾಜ, ಗಿಳಿ ಸಮಾಜ, ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಅವು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ಅದ, ಏನೇನೋ ನಡೆದಿರ್ತದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗವ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವು ಅಂತ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್, ಒಂದೇ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯ್ಯ ಸೃಷ್ಟಂ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಿದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇರೋದಿದೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೇನು ಉಳಿತೀಗ?
In the Bhagavad Gita, it is stated that persons can achieve the highest perfection simply by what? The results of his occupational duty into the devotional service. People following the principles of devotional service to the Lord can never be put into difficulty, and thus there cannot be any question of apat dharma. ಭಗವಂತಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರದ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, and thus there cannot be any question of apad dharma or religion in distress. ಅಪತ್ಯಗಳು ಯಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬವ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಒಬ್ಬವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾನ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರ? ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬಂದವನು ಅವ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದವನು ಅವ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅವ ಆ್ಯಟ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿದದ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಗಿದು 17, 18. ನಾಳೆ 19, 20 ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.